हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असी साडा जिहड़ा है +1 क्लास का सैकेंड चैप्टर रिलेशनस एंड फंक्शन वो एक्सरसाइज 2.1 जिहड़ी हैगी वो डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने तो पहला एक्सरसाइज के जो कुछ बेसिक कॉन्सैप्ट्स ने असी पहला वो डिस्कस करांगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट की हैगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की होंगे ने, देखो एन ऑर्डर पेयर पहला आप डेफिनेशन चेक कर लेने। एन ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन आ गिवन फिक्सड ऑर्डर। सानू कोई फिक्स ऑर्डर दिता होया उहदे च टू एलिमेंट, ठीक है जी, जां कोई भी टू ऑब्जेक्ट जिहड़े हैगे ने वो की करनगे, जिहड़े एग्जिस्ट करनगे, कंसिस्ट होणगे। जिवें आपां लै लईए ए वाला, ठीक है जी। ऑर्डर पेयर आपां इहनूं इस तरीके नाल लिखदे हां, जिवें इत्थे अपने कोले हो गया फर्स्ट एलीमेंट हो गया एक्स एंड सैकेंड एलीमेंट हो गया वाई, ठीक है जी। कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकदा, जिवें आपां इहनूं लिख सकदे हां 2,3 जां आपां लिख सकदे हां 4,5। ये की होगी साडे ऑर्डर पेयर, इन्हां नूं बोलदे हां असीं ऑर्डर पेयर, ठीक है जी। इस तो बाद जिहड़ा हैगा नैक्सट टॉपिक साडा ओके इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी की हुंदी है ऑर्डर पेयर दी। देखो साडे कोले टू ऑर्डर पेयर्स होण, टू ऑर्डर पेयर्स किहड़े-किहड़े A1 जिहड़ा हैगा B1 एंड जिहड़ा सेकंड है वो की हो गया A2 B2, टू ऑर्डर पेयर हो गए, ठीक है जी। आर इक्वल ऑफ, इक्वल कदों होणगे जो फर्स्ट एलीमेंट जिहड़ा हैगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर दा किहदे इक्वल होगा सेकंड एलीमेंट ऑफ जिहड़ा हैगा सेकंड ऑर्डर पेयर दे, ठीक है जी। मीनस A1 हो गया इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू हो गया B2। जे यह आपस इक्वल होणगे इट मीन जिहड़े साडे ऑर्डर पेयर ने होगे की होणगे इक्वल होणगे। मीनस की हो गया A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। फॉर एग्जांपल असीं देख लीए, फॉर एग्जांपल इनू समझिए आपां प्रैक्टिकली, जे ये साडे कोले होवे फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1,2, ठीक है जी, 1,2 होवे ते सैकेंड जिहड़ा ऑर्डर पेयर होवे वो की होवे 1,2, ठीक है जी। इट मीनस की हो गया A1 अपने को किहदे इक्वल होगा A2 दे, मीनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये की हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, मीनस ये की हो गया A1 जिहड़ा हैगा B1, ठीक है जी। इनू लिखांगे A2 B2। कंडीशन की है A1 इज इक्वल टू A2, A1 नू आपां A2 दे उपर रखांगे, जिहड़ा हैगा B1 नू असीं किहदे उपर रखांगे B2 दे, ठीक है जी। ये वाले जिहड़ा हैगा क्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर दे बेस ते साडे एक्सरसाइज दे कुछ जिहड़े हैगे ने सम भी ने, ठीक है जी। इनू ध्यान नाल जिहड़ा हैगा अपना कॉपी दे उपर राइट डाउन कर लो। आपां हुण देखदे हां अपना नैक्सट टॉपिक। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने कोले हैगा नैक्सट टॉपिक कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स, ठीक है जी। सैट्स की जिहड़ी होगी कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ की होगी। देखो आप जो डेफिनेशन दी है उन्होंने नाल नाल प्रैक्टिकल करांगे पढ़ के, वैसे तुहानूं समझ नहीं आना, ठीक है जी। की कहा आपां लैट A एंड B बी एनी टू नॉन एम्प्टी सैट्स। इत्थे नॉन एम्प्टी का मतलब की है भी जिहड़ा साडा कोई सैट A ते B सानूं गिवन दिते होणगे उन्होंने ये नहीं होगा भी इन्हां कोई भी एलीमेंट ना हो, मीनस वो एक या दो एलीमेंट जरूर कंसिस्ट करनगे, मीनस खाली नहीं होणगे, नॉन एम्प्टी होणगे, ठीक है जी। नॉन एम्प्टी होणगे, कुछ ना कुछ उन्होंने विच जरूर होगा। जिवें असीं सपोज कर लईए भी लैट जिहड़ा A सैट आ उहदे एलीमेंट हैगे ने 1 ते 2, ठीक है जी। एंड आपां जिहड़ा अपना B सैट आ उहनूं लैट कर लईए वो हैगा अपने कोले 3 ते 4। ये A ते B दे एलीमेंट ने, ठीक है जी। सॉरी A सैट दे एलीमेंट ने 1 ते 2 एंड जिहड़ा B सैट आ उहदे एलीमेंट असीं 3 ते 4 ले, ठीक है जी। नॉन एम्प्टी कहा सी। उस तो बाद की कहंदे ने द सैट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ A B सच दैट, जिहड़ा असीं ये ऑर्डर पेयर लवांगे A B, ठीक है जी। मीनस आपां 1 ते 2 लिया, वो की करनगे जिहड़ा A होगा वो किहड़े सैट नूं बिलोंग करूगा 1, मीनस जिहड़ा A दा एलीमेंट होगा जिवें असीं ले लईए 1 जिहड़ा होगा साडा किहनूं बिलोंग करूगा सैट A नूं, एंड जिहड़ा 2 आ वो किहड़े सैट नूं बिलोंग करूगा सैट B। तो उहनूं असीं की कहने आ कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स किहदी A ते B जिहड़े साडे कोले दो गिवन सैट ने। असीं इन्हां नूं किवें डिनोट करदे हां, जिहड़ी उहदी प्रोडक्ट होगी A मल्टीप्लाई B नाल, ठीक है जी। A मल्टीप्लाई B नाल आपां नूं डिनोट करांगे। हुण देखो ये अपने कोले दो सैट जिहड़े असीं लैट करे ने, जे असीं इन्हां दी प्रोडक्ट करिए A ते B दी, A ते B दी प्रोडक्ट करिए, देखो किवें लिखांगे इहनूं आपां 1 ते 2 मल्टीप्लाई 3 ते 4। जे आपां एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिए, देखो अपने कोले हैगा जिहड़ा हैगा फर्स्ट सैट A, ठीक है जी। इहदे एलीमेंट हैगे ने 1 ते 2, ठीक है जी। 1 ते 2 ने, एंड जिहड़ा सैट B आ B उहदे एलीमेंट हैगे अपने कोले 3 ते 4। हुण असीं इन्हां दी प्रोडक्ट करनी है, ठीक है जी। इन्हां दे ऑर्डर पेयर राइट करने ने, देखो 1 नाल 3 दी करांगे पहला, ठीक है जी। फिर 1 नाल 4 दी करांगे, सिमिलरली फिर असीं 2 नाल 3 दी प्रोडक्ट करांगे, 2 नाल 4 दी। मीनस राइट किवें करांगे प्रोडक्ट करके, देखो
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੋਊਗਾ 1 ਤੇ 3 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1 ਤੇ 3 ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 1 ਤੇ 4, 1 ਤੇ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ 2 ਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2 ਸੈਟਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 3 ਸੈਟਸ ਆ ਗਏ, 3 ਸੈਟਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 3 ਸੈਟਸ, 3 ਸੈਟਸ, ਜੇ 3 ਸੈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ a × b × c। a ਤੇ b ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ, c ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੈਟ ਜਿਹੜਾ c ਸੈਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੇ 6, ਇਹ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ 6 ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਥਰਡ c ਸੈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ a ਤੇ b ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, a × b, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ a ਤੇ b ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਤੇ 3, 2 ਤੇ 1 ਤੇ 4, 2 ਤੇ 3, 2 ਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ 6 ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ 5 ਤੇ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 3 ਨੂੰ 1 3 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ 5 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, ਫਿਰ 1 3 ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ 6 ਨਾਲ, 6 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਕਰਵ ਆਊਗੀ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਪਨ ਕਰਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 4 5, ਫਿਰ ਆਊਗਾ 1 4 6, ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1 4 ਨਾਲ 5 ਵੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ 1 4 ਨਾਲ 6 ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 3 ਤੇ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ 2 3 ਤੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਸਿਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ 3 ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ 3 ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 4 2 4 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 4 6, 2 4 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਸੈਟ, ਜੇ 3 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ B, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ, ਟੋਟਲ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਦੇ 2 ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 4 ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੇ, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ A × B ਸੀਗਾ 4 ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤਾ A ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ, ਦੋ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਐਂਡ y, ਕਹਿੰਦੇ x ਤੇ y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਵੀ A1 ਤੇ B1,
इज इक्वल टू A2 ਤੇ B2 मीनस की बने असी फिर A1 इज इक्वल टू A2 दे दैन B1 इज इक्वल टू B2 दे अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल ऑर्डर पेयर की जी डेफिनेशन सी उहदे अकॉर्डिंग अपनी यही सी जी कंडीशन। ठीक है जी, हुण देखो अपने को फस्ट जो ऑर्डर पेयर आपां नूं पहले इक्वल देता भी ये आपस इक्वल ने सैकेंड ऑर्डर पेयर की मीन असीं फस्ट जो है फस्ट नूं फस्ट नाल ठीक है जी कंपेयर करेंगे मीनस इक्वल रखांगे सैकेंड नूं सैकेंड नाल कंपेयर रखांगे मीनस A1 जो है A2 नाल एंड B1 नूं किहदे इक्वल रखांगे सी B2 दे। ठीक है जी, हुण देखो x/3 + 1 किहदे इक्वल होगा ये 5/3 दे। ठीक है जी, एंड जिहड़ा हैगा सैकेंड अपना y - 2/3 किहदे इक्वल होगा ये 1/3 दे। इत्थों असीं अपनी x y की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। सिंपल कैलकुलेशन है, पहला आपां करदे रहे हैं। ठीक है जी, की करांगे हुण आपां x/3 1 पॉजिटिव है इनू असीं राइट साइड ते ले जाएंगे नैगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, x/3 इत्थे असीं एलसीएम लवांगे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट की आ जाएगा नीचे 1 ले लांगे 3 ते 1 एलसीएम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - 3। ठीक है जी, x/3 का रिजल्ट की आ गया अपने को इत्थे -2/3। हुण ए वाला जिहड़ा हैगा x की वैल्यू फाइंड आउट करन लई 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3 नाल 3 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू साडे कोल की आएगी 2। सिमिलरली असीं y की वैल्यू फाइंड आउट करांगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करन लई देखो 2/3 इधर नेगेटिव आ असीं इहनूं राइट साइड ते लेके जावांगे की हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, हुण देखो इत्थे साडे कोले जिहड़ा हैगा दोनों का डिनोमीनेटर सेम है मीनस बेस सेम है तो एज इट इज रह जांदा हुंदा है, ऊपर वाले जो भी साडा न्यूमिनेटर हुंदा उन्हां दा प्लस हो जांदा। ठीक है जी, 1 प्लस y की आ जाएगा फिर 1 + 2 3/3 कैंसिल करांगे 1 आएगा तो साडे कोल यही फाइंड आउट कर लई कि असीं x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 1 आ गई। हुण आपां चलदे हैं नैक्सट अपने सैकेंड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है सैकेंड क्वेश्चन। देखो सैकेंड क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते इफ द सैट ऑफ ए हैज़ 3 एलीमेंट्स साडे कोल ए सैट है एलीमेंट किन्ने ने 3 सानू पहले गिवन दिते कहते एंड द सैट बी इज इक्वल टू क्या 3 4 5 तो अपन ये सैट बी गिवन देता कहते देन फाइंड द नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आप फार्मूला पढ़ के आए हुणे। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच असने नंबर ऑफ एलीमेंट फाइंड आउट करने भी ए क्रॉस बी जिहड़े वो किन्ने होणगे। ठीक है जी, हुण देखो तो साडा सॉल्यूशन की होगा नंबर ऑफ एलीमेंट ऑफ सैट ए। नंबर ऑफ एलीमेंट ऑफ सैट ए कितने देते सानू 3 पहले ही गिवन है। ठीक है जी, तो फिर नंबर ऑफ एलीमेंट ऑफ सैट बी नंबर ऑफ एलीमेंट ऑफ सैट बी किन्ने ने भी अपने को 3 सैट जिहड़े हैगे 3 एलीमेंट ने। हुण साडा फार्मूला की सीगा नंबर ऑफ एलीमेंट ए क्रॉस बी ये फाइंड आउट करन दा नंबर ऑफ एलीमेंट सैट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलीमेंट सैट बी मीनस जिन्ने साडे कोल ए दे विच एलीमेंट ने जिन्ने बी दे विच ने उन्हां दोनों दी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3। ठीक है जी, दोनों च 3 एलीमेंट ने मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट की आएगा साडे कोल 9 एलीमेंट। ठीक है जी, यही फाइंड आउट करना सी ये साडा सॉल्यूशन। उस तो बाद हैगा अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन च की कह रहे हैं कहंदे इफ जी सैट की है साडा ओहदे एलीमेंट हैगे ने 7 ते 8 2 एलीमेंट ने एंड जिहड़ा सैट हैगा एच दे किन्ने अपने कोल एलीमेंट ने 3 ने असी की फाइंड आउट करना एक बार असी जी क्रॉस एच फाइंड आउट करना है एंड दूसरी बार एच क्रॉस जी फाइंड आउट करना। चलो देखो किवें करांगे। देखो आपां फाइंड आउट करना पहला जी क्रॉस एच। हुण जी दे एलीमेंट साडे कोल की ने 7, 8 एंड एच दे एलीमेंट हैगे ने 5, 4, 2। ठीक है जी, देखो हुण मल्टीप्लाई करांगे आप पहली तो की आ जाएगा 7, 5 उस तो बाद 7, 4। ठीक है जी, फिर 7, 2 ये वाले 3 ऑर्डर पेयर हो गए। उसके बाद आप 8 ना मल्टीप्लाई करनी है। देखो 8 ना करांगे तो की आ जाएगा 8, 5 फिर 8, 4 फिर 8, ठीक है जी, ये साडी प्रोडक्ट जी क्रॉस एच। इस तो असीं फाइंड आउट करना है एच क्रॉस जी। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सामने आप पहला कर ही चुके इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच भी इन्हां नूं किवें सॉल्व करना है। हुण देखो साडे कोले की आ जाणगे एलीमेंट जिहड़े हैगे ने 5, 4, 2 ये जिहड़े हैगे एलीमेंट सैट एच दे अगे आ जाणगे एंड जिहड़े एलीमेंट ऑफ सैट जी ने वो अपने कोले पीछे चल जाणगे, इंटरचेंज हो गया इन्हां दा। ठीक है जी, हुण देखो 5 नूं पहला मल्टीप्लाई कीती 7 नाल 5 7 आ गया 5 नूं 8 नाल करांगे 5 8 आ जाऊगा। ठीक है जी, फिर 4 नूं 7 नाल करांगे 4 7 4 नूं 8 नाल करांगे 4 8। उस तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਨਾਲ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 8। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਗੀ H क्रॉस G। देखो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं अपन कहते स्टेट वैदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸਣੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਰੀਰਾਈਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ A ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਤੇ n, ਸੈੱਟ A ਦੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਤੇ n ਦੇ ਤੇ n ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ Q ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਤੇ m। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ P क्रॉस Q। ਦੈਨ P क्रॉस Q ਕੀ ਦੇ ਇਕਲਾ m n ਦੇ ਐਂਡ n m। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 × 2 4 ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ P क्रॉस Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਉਣੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 4। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਕੀ ਹੋਗੀ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ the statement is false है statement। ठीक है जी। तो फिर correct statement ਕੀ होगी, correct statement ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ correct statement ਕੀ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ P क्रॉस Q फाइंड आउट करना ना। P ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ m ਤੇ n ਐਂਡ Q ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ n ਤੇ m। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ m ਤੇ n ਫਿਰ m ਤੇ m। ठीक है सॉरी m ਤੇ m दोनों m ਤੇ m ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਨੂੰ n ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ n ਨੂੰ m ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ n m। ठीक है जी। ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸੀ P क्रॉस Q ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ 2 ਨਾਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ। A ਤੇ B ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਲੈ ਲਈਏ A ਹੈ ਤੇ B A ਹੈ, ਨਾਨ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਤੇ B ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੋਊਗੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ A ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਸੈਟ B ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। P ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PQ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਟਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੀਰਾਈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ A ਹੈਗਾਗਾ 1 ਤੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਤੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ A क्रॉस B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਫਿਰ 5 B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਸੈਟ ਇੰਪਟੀ ਸੈਟ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਮਪਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਸੈਟ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ 5 ਹੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਟ ਖਾਲੀ ਹੈ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ B ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 5 ਰਿਜ਼ਲਟ 5 ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ 5 ਹੋਗੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਥਰਡ ਦੀ ट्रू। ठीक है जी। इसी का साडा फोर्थ क्वेश्चन। हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते इफ ए अपने को एक सैट हैगा जिहदे एलीमेंट -1 ते 1 ने फाइंड। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ A ਮਲਟੀਪਲਾਈ A ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A ਤੇ A ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ A ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ A ਸੈੱਟ ਦੇ -1 ਤੇ 1 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ A × A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ -1 ਤੇ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -1 ਤੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ
ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 ਤੇ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ -1 ਤੇ 1। ठीक है जी। दूसरा ऑर्डर पेयर -1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ -1 ਤੇ 1। ठीक है। फिर उस तो बाद 1 -1 फिर 1 ਤੇ 1। ठीक है जी। मल्टीप्लाई ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ -1 ਤੇ 1 ਨਾਲ। देखो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ -1 ਤੇ 1 -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ठीक है जी। -1 ਇਹ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1 ਤੇ 1 फिर 1 आ जाऊगा अपने बार। ठीक है जी। हम इस तो बाद जिहड़ा हैगा अपने कोले 1 ते -1 1 ते -1 नाल की होगा अपना 1 जो तो मल्टीप्लाई की अपने। ठीक है जी। फिर 1 1 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे 1 ते 1 की नाल करनी है असी 1। ये की हो गया साडा रिजल्ट मींस की हो गया है A क्रॉस। ठीक है जी। हुण आपां चलदे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ते 6th। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नैक्सट 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन च की कह रहे हैं अपन कहते इफ A क्रॉस B कार्टीजन प्रोडक्ट देती तो ऑर्डर पेयर देते अपन वो एलीमेंट। ठीक है जी। कहते फाइंड A एंड B असी सैट जो A ते B फाइंड आउट करना। देखो सानू पता सी इंट्रोडक्शन पार्ट दे विच पढ़िया सीगा पहला स्टार्टिंग दे विच भी साडे कोले दो जिहड़े हैगे आ सैट उन्हां दी कार्टीजन प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होवे तो साडा जिहड़ा सैट हुंदा ओह की हुंदा है PQ मीन जिहड़े भी ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ PQ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ P ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ P ਸੈਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ Q ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਮੀਨ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ Q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A क्रॉस B ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੈਟ A ਨੂੰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੈਟ B। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ A ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। A ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ A ਸੈਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ B ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਟ B ਕਿਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देयरफॉर ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A ਆ A ਸੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ A B B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ A ਵਾਲਾ ਸੈਟ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਤੇ B ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ B ਸੈਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਆ x y ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰੋਂਗ ਮੀਨਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ B ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ x ਤੇ y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ 6th ਸਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ 7th। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है 7th क्वेश्चन। देखो 7th क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते लैट A अपने को सैट है जी एलीमेंट 1 ते 2 ने एंड B सैट है एलीमेंट 1 to 4 ने। ठीक है जी। एंड C एलीमेंट है जो अपने को एलीमेंट 5 ते 6 ने एंड D दे 5 to 8। ठीक है जी। असी की वेरीफाई करना है वेरीफाई दैट जो फस्ट पार्ट ठीक है कहते A क्रॉस असी पहला B ते C की इंटरसैक्शन फाइंड आउट करनी। इंटरसैक्शन फाइंड आउट करने तो बाद जो रिजल्ट है उन्होंने इन्ना मल्टीप्लाई करना कहते किहदे इक्वल होना चाहिए जे असी A क्रॉस B करांगे एंड A क्रॉस C करांगे दैन उन्होंने दोनों की इंटरसैक्शन करांगे दोनों कहते इक्वल होंगे। ठीक है जी। चलो चैक करते हैं। हुण देखो आप अपना फर्स्ट लै लिया तो सारे आप अपने जिहड़े हैगे सैट उहदे अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। मीनस अपने कोल A सैट सीगा 1 to एंड B सैट सीगा 1 to 4 एंड C सैट सीगा 5 to 6। हुण देखो जी आप पहले लैफ्ट साइड में ही सॉल्व करिए की होगा अपने कोल रिजल्ट 1 ते 2 मल्टीप्लाई। हुण असीं इन्हां दोनों की इंटरसैक्शन फाइंड आउट करनी। हुण सानूं पता भी इन्हां दे विच इंटरसैक्शन द मीनिंग हुंदा कॉमन। ठीक है जी। कोई भी एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो कॉमन नहीं हैगा। जे कुछ कॉमन ना होवे तां असीं उहनूं की राइट कर दिंदे हां 5। हुण जे असीं किसी सैट नूं खाली सैट नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वो भी की होगा रिजल्ट साडे कोले मल्टीप्लाई तो होनी नहीं। ठीक है जी। ये भी की बन गया 5। ये तो आ गई साडी लैफ्ट साइड। ठीक है जी। हुण असीं राइट साइड पे चलदे हां। पहला असीं की करना है A क्रॉस B मीनस A ते B दी मल्टीप्लाई करनी है। देखो की होगी A ते B दी मल्टीप्लाई पहला 1 नूं आपां 1 ना करांगे फिर 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ फिर 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ फिर 1 ਨੂੰ 4। ठीक है जी। हुण आपां 2 ਨੂੰ करांगे सारे नाल
2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ 4। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ A क्रॉस B हो गया। उस तो बाद इंटरसैक्शन ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड आउट करना है, A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्रॉस C, A क्रॉस C ਕਰੋਗੇ देखो 1 ਤੇ 5, फिर 1 ਤੇ 6, फिर 2 ਤੇ 5, then 2 ਤੇ 6। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A क्रॉस B, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ B क्रॉस A क्रॉस C ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਤੱਕ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ 5। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ AC ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ B D। B ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ A क्रॉस C ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ B क्रॉस D ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆਪਣੇ A क्रॉस B ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ B क्रॉस D ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ A क्रॉस C। ਹੁਣ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ 2 ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ C ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, 1 ਤੇ 5, 1 ਤੇ 5, ਫਿਰ 1 ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਤੇ 5, ਦੈਨ 2 ਤੇ 6। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A क्रॉस C। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ B क्रॉस D। ਦੇਖੋ B ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 ਤੇ 4, ਮਲਟੀਪਲਾਈ D ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 6 7 ਤੇ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ, 1 ਤੇ 5, 1 ਤੇ 6, 1 ਤੇ 7, 1 ਤੇ 8, ਫਿਰ 2 ਤੇ 5, 2 6, 2 7, 2 8। ठीक है जी, इस तो होगा अपने कोले 3 5। ठीक है जी, इस तो आ जाऊगा 3 6 3 7 3 8। ठीक है जी, इस तो 4 1 4 2 4 3 4 4 सॉरी 4 5 होना सी 4 5 4 6 4 7 then 4 8। काउंटिंग ही स्टार्ट करती। ठीक है जी, इस तो हम ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ A क्रॉस C ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ B क्रॉस D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 1 ਤੇ 5 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। 1 6 1 6 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 5 2 5 ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 2 6 2 6 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A क्रॉस C is subset of B क्रॉस D। ठीक है जी, यही इसने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ A ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ B ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ 1 ਤੇ 2 ਐਂਡ 3 ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ A क्रॉस B। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਤੇ A क्रॉस B ਮੀਨਸ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, A ਮਲਟੀਪਲਾਈ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ, ਫਿਰ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ, then ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ। A क्रॉस B ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਬਸੈਟਸ ਵਿਲ A क्रॉस B। ਜਿਹੜਾ A क्रॉस B ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਸੈਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਫਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਬਸੈਟ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਬਸੈਟ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A क्रॉस B 1 2 3 4 4 एलिमेंट ने। ठीक है जी, तो
द नंबर ऑफ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A क्रॉस B ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਇੱਥੇ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਨੂੰ 4 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 16, ਇਟ ਮੀਨਸ 16 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ A क्रॉस B। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਸਬਸੈਟਸ ਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਸਬਸੈਟ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੇ 4। ਸਬਸੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਫਿਰ 2 ਤੇ 4 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 2 ਤੇ 3 ਹੋਣਾ ਸੀ, 2 ਤੇ 3 2 ਤੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 2 ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ 1 3 ਤੇ 1 4 ਲੈ ਲਈਏ ਸਬਸੈਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 1 3 ਤੇ 1 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ 1 3 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 3 ਲੈ ਲਈਏ 1 3 ਤੇ 2 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 3 ਨਾਲ 2 4 ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ 2 4 ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ 1 3 ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 3 ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ 1 4 2 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 1 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 2 ਵਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 3 ਤੇ 2 4। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 3 ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 3 ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 3 1 4 2 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ 1 4 2 3 1 3 ਲਈਏ। ਹੁਣ 2 4 ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ 1 3 1 4 ਤੇ 2 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਵਿੱਚੋਂ 1 4 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 3 2 3 ਤੇ 2 4 ਇਹ ਲਿਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 3 ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ 1 4 ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖੀਏ 1 4 1 4 ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 1 4 2 3 ਤੇ 2 4। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਰੋਂ 1 3 1 4 2 3 2 4। देखते हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ਤੇ 16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 16 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਬਸੈਟ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਡਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। देखो की कह रहे हैं ये अपना लास्ट 8th क्वेश्चन नाल दा बिल्कुल ईजी है। कहते लैट ए एंड बी भी 2 सैट्स ने, ए ते बी साडे कोले 2 सैट्स ने एंड जेड़ा सैट ए है ओदे नंबर ऑफ एलिमेंट जेडे हैगे ने वो 3 ने एंड जेड़ा सैट बी है ओदे नंबर ऑफ एलिमेंट हैगे ने अपने कोले गिवन 2। कहते इफ जेड़ा आपनू ऑर्डर पेयर देते आर इन मीनस कार्टीजन प्रोडक्ट जेडी साडी है ए ते बी दी कार्टीजन प्रोडक्ट है ओदे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जेडे हैगे ने, ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए वाले ने। कहते फाइंड ए एंड बी, ਆਪਾਂ ਨੇ a ਤੇ b फाइंड आउट करना, अपना सेट a ਤੇ b फाइंड आउट करना, ठीक है जी। वेयर x y z आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी अलग अलग एलिमेंट ने, ठीक है जी अपने सेट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟ b ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। कार्टीजन प्रोडक्ट देती हूँ जो दो अलग अलग सैट की कार्टीजन प्रोडक्ट करते हैं तो सानू पता भी जो फस्ट एलीमेंट होंगे
ਉਹ A ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ B ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸੈੱਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਤਾ ਵੀ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ, A ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ A cross B। ਸਾਡੇ A cross B ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈੱਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A cross B। A cross B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, B ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ देयरफॉर ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਗੇ, x y z, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ A ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x y and z, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ B ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 1। ਦੇਖੋ 1 2 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A cross A has 9 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਤੇ A ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 9, ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ A cross A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੰਗ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਊਂਡ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ -1 ਤੇ 0 ਐਂਡ 0 ਤੇ 1। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਸੈਟ A ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ A cross B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A cross A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ A cross B ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ B ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਇੰਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ B, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ 9। ਹੁਣ 9 ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 9 ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ 3 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ A cross A ਲਿਖਾਂ, A cross A ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਨੇ ਦੇ -1 ਤੇ 0, ਦੂਸਰੇ ਹੈਗਾ 0 ਤੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਟ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਟ A ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ -1 ਫਸਟ ਹੈ ਐਂਡ 0, ਤਾਂ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰੇ A ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੇ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ A ਤੇ B ਨੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, A ਐਂਡ B ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ A ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੇਖੋ -1 0 ਸੀ 2 ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ 1 ਵਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 1। ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ A ਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ 3 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ A ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1 0 ਐਂਡ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।